ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ ਦੀ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਬੈਠੇ ਆ 343 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਲੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਆਪ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਾ ਰਵੋ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਲਫਿਨ ਫੋਰਸ, ਪੁਕਾਰ ਫੋਰਸ, ਜੂਸੀ ਸਕਾਡ, ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ। 400 ਲੱਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਵਾਈ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਵਧਾਣਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਹਯਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਰਕਮ ਹੈ 115 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਾਨੇ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋ ਗੋ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। एक गल तो अज तुसीं तय कर लो, 2 गल्लां करनियां। एक गल तो अज तय कर लो कि साडी फैसलाबाद की जिहड़ी पुलिस आ वो सुत्ती पई आ। तुसीं अपनी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करनी है आप। ये किस तरह करनी है, पहले मैं तुहानूं ये दस दियां कि पुलिस किस तरह सुत्ती पई है। पिछले 15 दिनों के विच 4 वड्डियां डकैतियां होईयां। मैं कैलकुलेटर भी कढ़ लवां ते मैं नाल जमा भी करी जावां ते मैं अपने नाज़रीन नूं दसांगा कि किन्ने पैसे हुण तक असीं खवा चुके हैं। 60 ਲੱਖ रुपए की डकैती हुई जी हबीब बैंक दे विच। इत्थों काम शुरू होया जी। गुलाम मुहम्मदाबाद दे इलाके दे विचों 9 मुहर्रम नूं 26 ਲੱਖ रुपया खो लिया जी। पोल्ट्री फार्म वालियां कोलों ਜਿਹੜੇ अपनी रिकवरी करके जा रहे सी, इनू जमा कर लिया। 26 जमा हो गया जी। अगे आ जाओ जी। उस तो बाद गुलाम मुहम्मदाबाद दे विच ही बैंक दे विच डकैती हो गई थी 36 ਲੱਖ रुपए की। इनू भी जमा कर लिया। यह 3 वारदातां पहले असीं कर ली है जी। 1 करोड़ 22 ਲੱਖ, क्योंकि अगली जिहड़ी वारदात वो बहुत वड्डी है, उहनूं मैं बाद च जमा करांगा। 1 करोड़ 22 ਲੱਖ रुपया जी यह बन गया 3 वारदातां दा फैसलाबाद दे अंदर। तो अल्लाह की मेहरबानी नाल पुलिस ने किसी भी बंदे नूं नहीं फड़िया। जदों कि बैंक डकैती हुई है, SP साहब ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करदियां होया कहा सीगा कि असीं मुलजमान नूं बहुत जल्दी फड़ लवांगे। तो मैं अपने NLE साहब नूं कहांगा कि वो SP साहब दा जरा मौकफ जिहड़ा ला देण नाल, ताकि पुलिस नूं याद आंदा रहे कि असीं कोई गलत गल नहीं कर रहे, असीं अपना हक मंग रहे हैं कि साडे फैसलाबादियां दे पैसे ना बैंकां 'च महफूज आ, ना असीं घरां दे विच महफूज आ, ना असीं सड़कां दे विच सड़कां दे उत्ते महफूज आ। ते तुसीं सिर्फ फुੱਲ ਵਧਾਈ जाओ तो काम कोई ना करियो। चलो खैर 1 करोड़ ते 22 ਲੱਖ रुपया हो गया जी। हुण आने जी असीं इस वारदात वाले पासे जी। पूरा हम टेक्निकल और जितनी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक चैलेंज है इस वारदात को ट्रेस करना, और हम इंशाल्लाह इस चैलेंज को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं और पूरी तरह हमारी कोशिश होगी कि इस वारदात को ट्रेस करें, क्योंकि ये जो अदम तहफ़्फ़ुज़ बैंक से रिलेटेड है वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, हुण जिहड़ी FIR मेरे को पई आ, इनू मिला के फैसलाबाद दे विच मैं हले तुहानूं 50,000 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ तक ਦੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। अगर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਆਂ 4 ਡਕੈਤੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 343 ਲੱਖ रुपया, जरा सारे मिल के एक बारी कहोगे ना 343 ਲੱਖ रुपया, तो यकीन करो कि कलेजा जिहड़ा बाहर आ जांदा। 343 ਲੱਖ रुपया डाकू ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਫੀ ਭਰਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਬਾਂਸਰੀ ਬਜਾ रहा है और पुलिस सो रही है। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਆ ਉਰਦੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਡੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਆਪ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਾ ਰਵੋ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਰਵੋ, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ करना होंदा
ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸਤਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂਦਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਲਫਨ ਫੋਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਕਾਰ ਫੋਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਸੀ ਸਕਾਡ, ਜਿੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਰਾਨੇ ਬਾਲਾ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਰੱਖਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਫਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਕੋਈ ਅਫਸਰਾਨ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 342-43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ 342-43 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਛੋੜ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ। 400 ਲੱਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਵਾਈ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ਡਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਆ ਉਹ ਡਾਕੂ ਲਈ ਜਾਣ ਡੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ FIRਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਹਯਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜਨਾਬ 2 ਕਰੋੜ ਤੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਲਿਖਦੇ ਹੋ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ। ਮੱਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਚਨਿਓੜ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਖੋਖਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਗੁਮਟੀ ਕੇ ਗਿਰਦੋ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੈਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੰਬਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਬਈ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਰਕਮ ਹੈ, 115 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਤੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲ ਫਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਆ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਫੜੀ ਆ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਾਰਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ FIRਾਂ ਕਰਾਓ, ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਵਾ ਸਾਰਾ ਕਰਾ ਬੈਠੇ ਆ। 400-500 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 200 ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹ ਲੈਣੀ ਸੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਣ। ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਟ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਨਾਬ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਬਸੋਲੜੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫੈਰ ਕਰ ਹੀ ਲਊਗਾ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਜਾਵੇ, ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।